جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، دولت دیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارکہ میں جو فرض کیے، تو خوش نصیب بہت لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ رمضان المبارکہ کا احترام کرتے ہوئے مکمل طور پر اس کا احترام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہاں پر بے شمار خوش نصیب رمضان المبارکہ کا احترام کرتے ہیں، کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ اس ماہ رمضان المبارکہ میں اس کا احترام نہیں کرتے۔ لہذا اگر ماہ رمضان المبارکہ کا ہم احترام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کیا صلہ عطا فرماتا ہے، آپ یہ دیکھیں۔ تاریخی کتابوں میں ایک حکایت ملتی ہے کہ شہر بخارا میں ایک آتش پرست تھا، یعنی آگ کی پوجا کرنے والا، جسے مجوسی بھی کہتے ہیں۔ وہ مجوسی رمضان المبارکہ کے مہینے میں اپنے بیٹے کے ساتھ بخارا کے بازار میں گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے بازار سے کوئی چیز لی اور علانیہ کھانا شروع کر دیا۔ بیٹے کی اس حرکت کو دیکھ کر باپ ایک زوردار تماچا مارتا ہے اور کہتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی مسلمانوں کے ماہ رمضان المبارکہ میں کھاتے ہوئے؟ تو بیٹے سے باپ جو تماچا مارتا ہے تو بیٹا پلٹ کر کہتے ہیں، ابو جان مجھے تماچا کیوں مار رہے ہو؟ آپ بھی تو رمضان میں کھاتے ہیں، پھر مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو باپ کہتا ہے، بیٹا میں بھی ماہ رمضان المبارکہ میں کھاتا ہوں، لیکن علانیہ نہیں کھاتا، مسلمانوں کی نظروں سے چھپ کر کھاتا ہوں، یہ رمضان کا احترام کرتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد مجوسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو بھلا جنت میں تجھے کیسے ٹہل رہا ہے؟ تجھے اللہ نے جنت کیسے عطا فرمائی؟ وہ مجوسی کہتا ہے، ہاں میں مجوسی تھا، لیکن ماہ رمضان المبارکہ کے احترام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وقت آخر ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور بعد مرنے کے جنت بھی عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کتنا ہے کہ وہ ماہ رمضان المبارکہ کے احترام کی وجہ سے آگ کی پوجا کرنے والا جو آتش پرست تھا، اس کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرماتا ہے اور جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ان مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے جو اللہ کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بغیر شرع عذر کے وہ روزہ چھوڑتے ہیں، اور چھوڑتے بھی ہیں چوری پہ چوری، سینہ دوری کے مانند علانیہ کھاتے پیتے ہیں، علانیہ سگریٹ پی رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک کا کچھ تو احترام کرو، تو وہ کہتے ہیں، ارے جب اللہ سے نہیں ڈرے تو بندوں سے کیا ڈرنا؟ یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، رمضان المبارکہ کا احترام نہیں کرتے بلکہ علانیہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہاں تک فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں، ایسے روزہ خوروں کو حاکم اسلام قتل کر سکتا ہے، لیکن یہ صرف حاکم اسلام کا کام ہے کہ وہ بغیر شرعی عذر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ لے اور علانیہ رمضان المبارکہ میں کھانے پینے والوں کو قتل کر دے، لیکن عوام الناس کا کام ان روزہ خوروں کو سمجھانا ہے۔ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن دل میں انہیں برا جاننا ہے کم سے کم، اور ان سے علیحدہ رہنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارکہ کا احترام ہے کہ اللہ نے آتش پرست کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی اور جنت بھی عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک حکایت آتی ہے کہ محمد نامی ایک شخص تھا جو سال کے 11 مہینے تو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا، لیکن اکثر گناہوں میں مبتلا رہتا، لیکن جب ماہ رمضان المبارکہ آتا تو اچھی طریقے سے تیار ہوتا، نہا دھو کر اچھے کپڑے بنوا کر وہ پورا مہینہ عبادت اور ریاضت میں گزارتا، تلاوت قرآن میں گزارتا، تراویح میں گزارتا، پورا مہینہ احترام سے گزارتا، اور گزشتہ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان قضا نمازوں کو بھی ادا کرنے کی کوشش کرتا۔ لوگوں نے پوچھا، رمضان میں تیرا معاملہ یہ کیا ہے؟
تو ऐसे रमज़ान में क्यों करता है? तो वो शख्स कहता है अल्लाह रहमत का महीना है रमज़ान मुबारक, बरकत का, फजीलत का, अजमत का महीना है रमज़ान मुबारक, और मैं यकीन रखता हूँ, मेरा यकीन कहता है कि मेरे मौला रमज़ान मुबारक क्योंकि रहमत का महीना है, तो इस महीने की बरकत में, इस महीने के सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला मेरी बख्शिश फरमा देगा। उसके बाद विसाल के किसी ने ख्वाब में देखा, उसे देखकर पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो वह मोहम्मद नामी शख्स कहता है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखा आपने, रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने बख्श दिया। साल के 11 महीने वो टूटी फूटी इबादत करता, लेकिन अक्सर व बेशक गुनाहों में मुब्तला रहता। तो इस वाक़े से कहीं कोई ये ना समझ ले कि बस साल के 11 महीने कुछ भी करो, रमज़ान का एहतराम करो, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। ऐसे नहीं, बल्कि उलमा इरशाद फरमाते हैं अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके अगर कोई गुनाह करता है, अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। ये तो उसकी मर्जी पर मुनहसिर है, उसके फजल पर मुनहसिर है। चाहे तो वो किसी छोटे से छोटे गुनाह पर पकड़ ले और हमें जहन्नुम रसीद फरमा दे, और चाहे तो किसी छोटी से छोटी नेकी पर खुश होके हमें जन्नत अता फरमा दे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बनी इसराइल का एक नौजवान था जो गुनाहों में डूबा हुआ था। बिलाखिर उसने तौबा की, सच्चे दिल से तौबा की, और 70 साल तक वो इबादत ऐसे करता रहा कि रात में इबादत करता, दिन में रोजे रहता, और बिल्कुल वो सायादार दरख्त के नीचे भी आराम नहीं करता, और कोई अनवा अक़साम की नेमतें भी इस्तेमाल नहीं करता, रूखी सूखी खाता, दिन में रोजा रहता, रात में इबादत करता। 70 साल ऐसे उसने इबादत की। उसका जब इंतकाल हो गया, उसके दोस्तों में किसी ने ख्वाब में देखा, देखकर पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो वो शख्स कहता है, बनी इसराइल का नौजवान कहता है जो 70 साल इबादत में गुजारा, दिन में रोजा, रात में इबादत करते हुए गुजारा, वो कहता है अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह बख्श दिए, लेकिन एक तिनका मैंने किसी की झोपड़ी से निकाला था, उसकी बगैर इजाजत की उसकी झोपड़ी से तिनका निकाला, काड़ी निकाली, और उससे अपने दांतों में खिलाल किया, तो उसी एक गुनाह की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने मुझे जन्नत में जाने से रोक दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, देखा आपने, 70 साल की इबादत है, दिन में रोजे, रात में इबादत है, लेकिन एक तिनका बगैर इजाजत किसी का लिया और उससे दांतों में खिलाल किया। अल्लाह तबारक तआला को उसकी ये अदा इतनी नागवार गुजरी कि उसकी सारी इबादत एक तरफ, लेकिन इसी एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत में जाने से रोक दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मालूम क्या हुआ, माह रमज़ानुल मुबारक इबादतों का महीना है, रियादतों का महीना है, अज़मतों बरकतों का महीना है। इसका मुकम्मल एहतराम करते हुए ज़िंदगी गुजारना है। इसका एहतराम करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बेपनाह अजर अज़ीम अता फरमाएगा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। लिहाजा कोशिश ये करें, माह रमज़ानुल मुबारक को पूरे एहतराम के साथ गुजारने की कोशिश करें। आप तमामी हजरात से पुरखुलूस गुजारिश है, बिलखुसूस उन हजरात से जो मेरे चैनल पर पहली मरतबे आए हैं या मेरी वीडियो पहली मरतबे देख रहे हैं, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें, और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, इससे कुछ इल्म दिन में इजाफा हो रहा है, तो आप इसे सदक़े जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाएँ, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और माह रमज़ानुल मुबारक को मुकम्मल एहतराम के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और हर मुसलमान को, बिलखुसूस आप तमाम सामीन और नाज़रीन को अल्लाह तबारक व तआला हर ज़मीन आसमान की हर बला से महफूज फरमाए, हर छोटे बड़े मर्द से महफूज फरमाए, हमारी तमाम जायज़ मकासद को पूरा फरमाए, और आलम इस्लाम में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए, और जितने गज़ा में अहले ईमान शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं,
اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بے پناہ فضل و کرم فرماتے ہوئے ان تمام کی بے حساب مغفرت فرماتے ہوئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔